مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ تو ایک کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان اولیاء یہ فیضان مدینہ آتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی ہمیں ریکارڈ کراتے ہیں، اور ہماری مجلس جو مدنی مذاکرہ ڈیل کرتی ہے وہ الحمدللہ ان کو ریکارڈ بھی کرتی ہے۔ تو آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے میں جو عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہوئے فیضان مدینہ، انہوں نے اپنے تاثرات ہمیں ریکارڈ کروائے۔ آئیے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ۔ راحیل احمد اتاری۔ میرا نام راسخ ہے اور میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں۔ میرا نام عبدالستار بروئی ہے، میں کراچی ڈیفنس سے بلانگ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں پرسنل لائف میں؟ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں۔ ہم روحانیت کا فیض لینے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ موسمیات کے قریب سچل گوٹ سے۔ قافلے کی صورت میں آئے آپ؟ جی الحمدللہ ہم قافلے کی صورت میں آئے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اب یہاں کا ماحول؟ یہ باقاعدہ جو ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے یہاں کا ماشاءاللہ، بہت منظم طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، یہی دیکھ کے میں حیران ہوں۔ الحمدللہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے اور دل کو تازگی ہوئی۔ جیسے آپ پہلی دفعہ یہاں پر آئے ہیں، آگے کیا نیت بنتی ہے آپ کی؟ انشاءاللہ میں مدنی ماحول میں جڑے رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں محمد نجم میرا نام ہے اور میں اسکول پڑھتا ہوں 7 کلاس میں۔ 7th کلاس میں۔ اور آپ آئے کہاں سے؟ میں گریکس ماڑی پور ہاکس بے روڈ۔ وہ تو بہت دور ہے یہاں سے، اور رات کا ٹائم دیکھو کیا ہو گیا۔ کیسے کس کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ جی ابو کے ساتھ آیا ہوں، چاچو کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک کے 6 رجب کی خوشی میں ہم یہ لنگر کھا رہے ہیں اور خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کتنی دفعہ عالمی مدنی مرکز میں آپ تشریف لا چکے ہیں پہلے؟ نہیں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، آپ آئے کہاں سے؟ بہاول نگر سے۔ اچھا، میرے انہوں نے ایک ذہن دیا سب کو کہ 15 رجب المرجب کو کیا ہوگا؟ انڈے کرنے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں۔ تو آپ نے کیا نیت فرمائی کہ آپ بھی کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ آئی فالو اپ۔ انشاءاللہ میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ کھیر پوری کی نیاز انشاءاللہ میں دلاؤں گا۔ غلام نبی۔ غلام نبی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہم آئے ہیں اپنا میرپور ماتھیلو سے، گوٹ کی ضلع سے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو اسپیشل آپ اس اجتماع میں شرکت کے لیے؟ بالکل اجتماع میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا؟ بالکل مدینے والا ماحول ہے بالکل یہاں پہ۔ پہلے کتنی دفعہ آ چکے ہیں یہاں پر؟ بس میں پہلی دفعہ ہی آیا ہوں یہاں پہ۔ سائیں منظور احمد چدڑ۔ منظور بھائی، آپ بھی اس مدنی مرکز میں پہلی دفعہ آئے ہیں یا پہلے بھی آئے؟ پہلی مرتبہ آئے ہیں سائیں۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ دنوی تو کام ہر کوئی کرتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اسلام کے لیے کوئی جی کے دیکھے تو اس کو پتہ چلے کہ اسلام کے لیے کیسے جیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل والوں نے بچوں کے لیے ایک ایسا پروگرام رکھا ہے کہ وہ بچوں کو درس دیا جاتا ہے۔ جو بچے گھروں میں بیٹھ کے کارٹون دیکھتے ہیں وہ مدنی چینل کو دیکھ کے اپنا وہ کارٹونوں والا ان کا جو دھیان ہے وہ مدنی چینل کی طرف چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا مدنی چینل ہے یہ گھر گھر شہر شہر گاؤں گاؤں چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے جو ہے بڑا فرق پڑ رہا ہے، اور جب سے یہ مدنی چینل شروع ہوا ہے اس دن سے تو الحمدللہ بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ میرا نام عبدالوہاب اتاری ہے اور علاقہ شادمان سے یہاں پر آتے ہیں مدنی مذاکرے میں، اور ہمارا جو ہے مدنی قافلہ 3 دن کا مدنی قافلہ بیلا بلوچستان کی طرف سے ملی تھی، مدنی مرکز کی طرف سے، تو ہم گئے تھے۔ تو وہاں پر مدنی قافلے والے نے عاشقان رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان کیا تھا، اور پھر الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ہم ان کو یہاں پر لے کر آئے اور 1 ماہ کے فیضان و قرآن و حدیث کورس میں ان کو داخلہ دلوا دی الحمدللہ۔ ان کے ساتھ کوئی زبردستی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، الحمدللہ اسلامی تعلیمات سے جو ہے اپنا ان کا ذہن بنا تھا اور اسی سے جو ہے وہ متعارف ہوئے تھے، اور الحمدللہ ان کی ایک ذہن تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں، اور اسلام انہوں نے قبول کیا، اور مدنی قافلے کی برکت سے، اور کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام قبول کیا، اور آج جب ہمارا مدنی قافلہ بیلا بلوچستان گیا تو الحمدللہ یہ ہمارے ساتھ آئے اور آج آپ کے سامنے۔ ان کا نام حیدر علی رکھا ہے۔
माशाल्लाह। हैदर अली भाई कैसे हैं आप? तो भी ठीक है? ठीक है साईं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। इस्लाम कबूल कराए, मरते दम तलक इस्लाम में ही रहूंगा। आपको इस्लाम की कौन सी बात ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगती थी? मोहब्बत अच्छी लगती थी इस्लाम की, कि इस्लाम में मोहब्बत बहुत है। मेरे को ये बात अच्छी लगी। जब इस्लाम कबूल करा, जब मेरे को बहुत मोहब्बत मिली, आदमी आदमी मोहब्बत करने लगा। जैसे पहले मैं तन्हा था। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात होगी हैदर भाई आपसे। दुआ में याद रखिएगा। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। आप कहाँ से हैं? मेरा ताल्लुक डीजी खान से है। हम कराची क्लिफ्टन से हैं। मुंगशर से। अरे आपका नाम क्या है? अब्दुल हादी। कौन लेके आया आपको? मैं भैया। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये माशाल्लाह छोटी सी मद्दी मुन्नी आपके साथ है, आप इनको भी लेकर आ रहे हैं। इनको साथ लाने की वजह बता सकते हैं? इंशाल्लाह अभी से इसका थोड़ा ज़हन भी बनेगा। मौला अली का सदका इंशाल्लाह इसको भी हासिल होगा, तो इंशाल्लाह ये भी दीन की मुफ्तिया और आलिमा बनेगी। मैं घर में ऐसी परेशान बैठा था और जब पापा की बारगाह में आया ना, दिल मुतमईन हो गया। आपको पता है आज क्या है? जी। क्या? मौला अली शेर खुदा का यौम विलादत। अल्हम्दुलिल्लाह तेरे मुर्शिद होते हैं फैज गिनसु इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खूब इंशाल्लाह दिल देनाल इंशाल्लाह अपनी मोहब्बत बिठा के इंशाल्लाह साहब जो में विलादत बने से। आज तो मौला अली की विलादत का दिन है और मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देंगे और उनके साथ इस दिन को हम मनाएंगे। मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, या अली अल मुर्तज़ा, मौला अली मुश्किल कुशा, आप है शेरे खुदा, मौला अली मुश्किल कुशा, या अली, 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 या अली। तो में विलादत मनाया गया है, इस तरह का पहले कभी देखा है आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिया के मुनफरिद अंदाज है, इससे ज़हन मिलेगा सबको। अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा, बहुत मजेदार, हमको खुश। माशाल्लाह यहाँ जो मनाया गया ये बहुत अच्छा मनाया गया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इससे पहले ऐसा नहीं देखा। ईमानदारी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अमीर अहले सुन्नत ने यौम अली जिस तरह मनाया है और मनाने की तरकीब दिलाई है, वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो दूसरे जो मुसलमान देख रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर तौर पर मनाएंगे। कोई एक चीज जो आपको सीखने को मिली हो और आपके जहन में रह गई हो, आप बता सकते हैं? जो इश्यूज थे हमारे यानी कि क्लियर हो गए। तो इश्यूज बने हुए थे पहले? जी पहले थे, क्योंकि हमारे कुछ हैंगे फ्रेंड्स वगैरह जिनके साथ गैदरिंग होती है ना, तो वो कहते हैं कि भाई क्या नाम है यार, क्या करते हो, क्या खाते हो, ये वो। तरबियत की तो बहुत सी चीजें क्लियर हुई या कि वहीं पे अभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप फिट हैं, बिल्कुल क्लियर हो गए, सब इश्यूज क्लियर हो गए माशाल्लाह। न्याज के बारे में जो जहन बनाया? न्याज के बारे में बहुत अच्छा बापा जान ने ज़हन बनाया सबका, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी तरह बापा जान की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आम आवाम है, उनके जहन को जिस तरह से खोला है, जिस अंदाज से उनको बताया कि न्याज होती क्या है, किस अंदाज से करनी चाहिए, इससे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर मिलेगी। अमीर अहले सुन्नत का जो अंदाज है ना, वो सबसे जुदा गाना है। बहुत सारे लोगों के उन्होंने आज मुंह बंद कर दिए, खास तौर पर न्याज के टॉपिक के हवाले से जो मुदल्लिल और जिस तरीके से जवाब दिए। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे यंग नेशन हमारी आ रही है, इनको क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर आने से? ये दावत इस्लामी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो यंगस्टर्स हैं वो दावत इस्लामी की तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे हैं। इन बच्चों की जहन साजी होगी और हमारी मालूमात में भी इजाफा होगा, इनका ज़ौक़ और शौक़ बढ़े, आगे इनको ही संभालना है। 8-10 साल पहले हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था कि किस तरीके से मौला अली का विलादत मनाना चाहिए, लेकिन इससे जो है बड़ा जहन बना है कि किस अंदाज से हमें मनाना चाहिए। बाकी भी न्याज का एहतमाम करे और इनकी तालीमात पर अमल किया जाए। मैं कुंडे शरीफ की न्याज करूंगा अपनी सैलरी में से। माशाल्लाह। तो अपनी सैलरी का क्यों आप मखसूस कर रहे हैं? मैं सैलरी में से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हिस्सा हो इसमें। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुद भी न्याज करता रहूँगा और जो है औरों को भी इसकी तरकीब दिलाऊँगा कि ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है, तो इंशाअल्लाह इसे राइज रखना चाहिए। इंशाल्लाह हम अपने जामिअतुल मदीना में दर्जात में न्याज शरीफ इंशाल्लाह इंतजाम करेंगे। इंशाल्लाह करेंगे कुंडों की न्याज, खीर पूरी की। अरे इंशाल्लाह ताला अपने घर पे भी न्याज का एहतमाम करूंगा, अल्लाह ने चाहा। बड़े नारे लग रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। जी नारे तो माशाल्लाह बहुत लग रहे थे। जी लगते रहेंगे इंशाल्लाह, आखिर तक लगते रहेंगे इंशाल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रजब में ऐसी खूब बरकतें बहारें आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में इन आशिकान औलिया ने, आशिकान साहबा व अहले बैत ने हासिल की हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यौम अली के मौके पर निगरान शुरा ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुन्नत बरा बयान भी फरमाया
اور ایک بڑی روحانیت اور بڑی تازگی کا سلسلہ تھا. اور پھر اسی کے ساتھ جب ان ایام کے بعد جو نیکسٹ پروگرام ہے یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ منانے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے جب اس کی ترغیب ارشاد فرمائی تو کثیر عاشقان رسول نے الحمدللہ اس سلسلے میں بھی شرکت کی. اور ایاز بھائی یہ اب تو ماشاءاللہ ہماری مسجد کے امام صاحب بھی ہیں, تو دیکھا میں نے بھی محسوس کیا کہ مدارس میں جامعات میں یہ بھی خصوصی اہتمام کے ساتھ نیاز کا اہتمام ہوا, اور پھر الحمدللہ گھروں میں بھی نیاز امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوب اہتمام ہوا. مائک. بلا شبہ حاجی صاحب اس بار جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو خصوصی مہم تھی اس کا عملی طور پر اظہار جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. اور ہم کل آپس میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس بار جو اہتمام نظر آیا نا یہ میرے مرشد کا فیضان ہے. اور وہ جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ اللہ کے ولیوں کے لیے قبولیت کو اللہ نے دلوں میں رکھ دیا, زمین میں رکھ دیا, حدیث پاک میں فرمایا گیا. تو یہ بلا شبہ مرشد پاک کی یہ ایک قبولیت کی دلیل و نشانی ہے کہ اللہ نے نہ صرف ان کی محبت کو بلکہ ان کی باتوں کو بھی دلوں میں جگہ عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ جس انداز میں عاشقان رسول نے اس کا اہتمام کیا ہے بلا شبہ اس کی مثال نہیں ملتی الحمدللہ. اور ایک ذوق اور شوق پایا گیا, کئی نمازیوں نے آ کر اس کا اظہار کیا کہ الحمدللہ ہم نے مرشد پاک کی ترغیب پر جو ہے وہ اپنے گھروں پہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کا اہتمام کیا, اور باقاعدہ اپنے طور پر تحریک بھی چلائی ہے اس کی اسلامی بھائیوں نے. تو الحمدللہ اللہ مرشد پاک کو سلامت رکھے اور ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا فیضان نصیب فرمائے. اور یہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یہ بڑی خوب برکت بہار ہے کہ جہاں نیاز کا اہتمام ہے وہاں روزوں کا بھی اہتمام ہے. جی ہاں, آج مدنی مذاکرے میں ہم آپ کو سحری کے بھی مناظر دکھائیں گے, اور سحری اجتماعات کی آپ تعداد دیکھیں, روزے رکھنے والوں کا اہتمام دیکھیں, تو یہ بھی ایک اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں نصیب ہوئیں. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین تاثرات ہم یوم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکرے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آج حضرت امام جعفر صادق کے نیاز اور ان کے عرس کے سلسلے میں حاضر ہیں فیضان مدینہ میں. الحمدللہ ہر سال ہی تقریباً آتے ہیں. تو اس میں بالخصوص ایک کام اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں لوگ, وہ کیا ہے؟ کھیرج پوری. یہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر سنت نے ذہن دیا ہے اس کا کہ آپ عملی طور پر کر کے دکھاتے ہیں, اور اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے اپنے گھروں پہ جا کے اس طرح کی یعنی کہ ترغیب کریں, نیاز کریں. ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے اور بالخصوص فیضان مدینہ میں ایسے منانے آئے ہیں. ہمارے مرشد نے بولا تھا ہمیں حاضر ہونے کا, ہم حاضر ہو گئے. اس طرح کی محافل میں الحمدللہ روحانی برکتیں ملتی ہیں, نصیب ہوتی ہیں. جب سے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے تو الحمدللہ یہ ذہن ملا کہ اولیاء اللہ کے سالی ثواب کے لیے اہتمام یہ کرنا چاہیے لنگر و نیاز کا, تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. الحمدللہ میں نے بھی کھیر پوری کی نیاز اپنے گھر میں کروائی ہے آج. بالکل امیر اہل سنت نے ترغیب دی تھی اور اس سلسلے میں میں نے نیاز کروائی ہے, اور اپنے امام صاحب نے ہمیں ترغیب دی تھی تو میں اپنے فرینڈ کو لے کر آؤں یہاں پر. اچھا جیسے ہی مجھے پتہ چلا ایونٹ کا تو میں نے سب کو واٹس ایپ کے ذریعے ان کو کانٹیکٹ میں لیا, اور تقریباً میرے ساتھ 4 دوست ابھی یہاں پر آئے ہیں. مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ماحول میں پراپر, اور الحمدللہ میں ذمہ دار بھی ہوں مدنی قافلے کا. آج سے 9 سال پہلے اپنے ایریے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا تھا, اور تقریباً 9 سال سے اسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہوں میں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مسجد ہے, وہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جیسے کہ ہمیں سب سے مین چیز ہے نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, اور اس کے علاوہ نماز کے واجبات اعتکاف کے اندر ہی ملی ہمیں. اچھا جب پہلے اعتکاف کیا تھا میں اس وقت 9 کلاس میں تھا اور بہت چھوٹی ایج تھی, لیکن اس ٹائم پہ مجھے اتنا فیل نہیں ہوا تھا. لیکن میں دوسرا اور تیسرا اعتکاف کیا تھا تو میں الحمدللہ نمازیں پڑھنے کا پابند ہوا ہوں, اور گھر میں بھی الحمدللہ سب یعنی مدنی ماحول والے ہیں. میری تقریباً 42 ایج ہو گئی ہے, 42 سال عمر ہو گئی ہے. میں نے آج تک جو ہے یہ کبھی اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھا جس طرح کا یہاں ہوا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا پیارا پروگرام ہے, اتنا پیارا سلسلہ ہوا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور جیسے میں خواہش لے کے آیا تھا اس خواہش سے بھی زیادہ یہاں پہ مجھے لطف اندوز ہوا ہوں. اسلام کی روح, اسلامی چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو, میرے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے مسکراہٹ والے ہیں, بڑے خوشحال لوگ ہیں, اور ان کی روح بالکل تازہ ترین ہے. جی الحمدللہ یہاں پر فزیکلی طور پہ نہ شرکت کری تو ایسا لگا کہ
واقعی میں یہاں پر ہے نا ایک عقائد بھی ہمارے اچھے ہوتے ہیں اور نظریات بھی اچھے ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کا جذبہ ملا, روحانیت ملی. بس کیا بتائیں آپ کو, جذبات کا میں اظہار نہیں کر سکتا اپنے, کہ اتنی خوشی, اتنا پیارا ماحول, لوگ اتنی محبت والے, اتنا پیارا انتظام. یہاں پر جو بزرگ ہیں ان کی نا نیاز وغیرہ کیسے اہتمام کیا جاتا ہے, کیسے منائی جاتی ہے, وہ یہاں سے ذہن ملتا ہے صحیح معنوں میں. جب فرسٹ ٹائم میں یہاں پہ آیا تو ایسا لگا میں شاید مدینے میں بیٹھا ہوں. الیاس قادری صاحب کے بڑے اچھے بیانات ہوتے ہیں جو دل پہ جا کے لگتے ہیں. الحمدللہ میں تقریباً 96 ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں. الحمدللہ میں پہلی مرتبہ آپ میرا میں انٹرویو لے رہے ہیں اور میرے سے کوئی الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے, میں آپ کو الفاظ نہیں ادا کر پا رہا. اور مدینے چلا بیٹھ کے ماشاءاللہ جو سوال کیا جاتا ہے ایسا اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ اس کا سوال دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرا نام قاضی عابد حسین ہے, میں اسکول ٹیچر ہوں. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں دعوت اسلامی کو کہ جنہوں نے اس طریقے سے اتنے احسن طریقے سے جو ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کا عرس مبارک یا ان کا ایام جو ہے منانے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اور جو مناتے بھی تھے وہاں پر کنڈے ہوتے تھے, کچھ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ چھپا کر کھانے گھر کے اندر, اور وہ اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. لیکن یہ دعوت اسلامی ہے کہ اور حضرت صاحب نے امیر اہل سنت نے بتایا کہ اس طریقے سے عرس منایا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کا ایام منایا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی الفاظ کہہ لینا یہ زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اور دل میں نیت ہونا یہ شرط ہے. اب جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف, نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. بغیر اعتکاف کی نیت کے نہیں کھا پی سکتے. بہتر یہ کہ پہلے سے ہی اعتکاف کی نیت کر لی جائے. اچھا, اور وہ نیت جب بھی کریں ثواب کے لیے کریں. صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو کھانا پینا جائز ہو جائے گا مگر اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں اعتکاف کی, اور کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1443 ہجری کے رجب شریف کی 18ویں شب ہے. اس نسبت سے ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 18. اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا
رمضان صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑی تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد شکیل قادری منڈی سے ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس مناتے ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عرس منانا ضروری ہے جو ہر مہینے آپ کسی نہ کسی بزرگ کا مناتے ہیں؟ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کا عرس تو منانے کا وہ نہیں ہوتا. میرا 11ویں شریف ماہانہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نیاز کروں، بس گھر گھر کے اندر کوئی اہتمام نہیں کرتے ایسا. اب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے، کریں تو ثواب ہے. کہ ہم کسی کو تحفہ دیں گے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، ہم بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے تو یہ ثواب کا تحفہ ان کو ملے گا، ان سے یہ خوش ہوں گے. جب یہ خوش ہوں گے تو ان کی ہماری طرف توجہ جائے گی اور انشاءاللہ اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی. تو یہ مطلب کار ثواب ہے. عام لوگوں کی جب کرتے ہیں تو فاتحہ بولتے ہیں اس کو، اور بزرگوں کو کرتے ہیں تو احتراماً عرس بولتے ہیں. تو یہ شرن اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ عرس ہے، یہ ایصال ثواب ہی کا سمجھو کہ دوسرا نام ہے کہ اس میں مین ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بالکل جائز ہے، اور سبھی کر رہے ہوتے ہیں ایصال ثواب کم و بیش. اپنے دادی جان کا فاتحہ تو ماں باپ کا فاتحہ جو فوت ہو گئے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو مغفرت کی دعا یہ بھی ایک فائدہ پہنچانا ہے، یہ ثواب پہنچانا ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہی کی صورت ہے. مغفرت کی دعا، حج کرنا ماں باپ کی طرف سے، جب وفات پا گئے ہیں تو ان کی طرف سے حج کیا ایصال ثواب کے لیے، یہ بھی ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے اور زیادہ ثواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، اگر بغیر نیت کے صدقہ کر دیا جائے یا بھول گئے ہم نیت کرنا اور ہم نے صدقہ کر دیا، جیسے کہ ہم کہیں مسجد میں چندہ دیتے ہیں یا کوئی صدقہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ نیت تو ضروری ہے ثواب کے لیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ کسی شخص نے گزرتے ہوئے کسی کو کچھ رقم دے دی اور چلا گیا، اور نیت کچھ بھی نہیں کی، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بس اس کی رقم چلی گئی کسی کے پاس. اب اگر وہ کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس کو اگر صدقے کی نیت سے، خیرات کی نیت سے دیتا تو ثواب ملتا. اگر ساتھ میں وہ رشتہ دار ہوتا اس کا، صلہ رحمی کی بھی نیت کر لیتا کہ میں اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہوں، تو صلہ رحمی کا بھی ثواب اس کو ملتا. یہ دو مثالیں، یہ دو نیتوں کا اس میں تذکرہ فتوے میں اعلیٰ حضرت کے. تو بہرحال یہ کہ نیت کرنی ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کام ایک ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ثواب کا بن جاتا ہے، کبھی گناہ کا بن جاتا ہے، نیت پر ہے. مثال کے طور پر اسی طرح کسی کو رقم دی اور نیت یہ کی کہ اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں اس کو، واقعی ہو بھی وہ تحفہ کا محل ہو،
तो ये सवाब का काम हुआ। अब कुछ नियत नहीं की तो सवाब मिला ना गुना मिला, कुछ नहीं मिला। और अगर बुरी नियत से दी कि कोई यानी कि जैसे रिश्वत दी जाती है, रिश्वत को भी तोहफा ही बोलते हैं आजकल, चाय पानी बोलते हैं, मिठाई बोलते हैं। तो अब किसी से काम निकलवाना था किसी अफसर से और तोहफा कहकर उसको दिया, लेकिन हकीकत में तो वो रिश्वत है ना, जबकि ये कराइन मौजूद है कैसे तो काम निकलवाना है। तो ये नियत उसकी अंदरूनी तो यही है कि इससे तरकीब बन जाएगी, ये मेरा काम करवा लूंगा मैं इससे। तो अब ये क्या है, यहाँ मतलब तोहफे की नियत नहीं बनेगी, सवाब नहीं मिलेगा, रिश्वत ही की नियत है, जो करीना मौजूद है। तो अच्छी नियत से सवाब भी मिलता है, बुरी नियत से गुनाह भी मिलता है। कुछ नियत ना हो तो कुछ नहीं मिलता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अलबत्ता ज़कात के उसमें तो ये मसला है कि अगर किसी ने किसी को बगैर नियत के ज़कात दे दी, तो अब ये कि नियत नहीं थी, नियत नहीं की थी, तो जब तक जिसको दी है वो चीज रकम, उसने इसको खत्म नहीं कर दिया, हलाक नहीं कर दिया, तब तक ये नियत की जा सकती है ज़कात की। जैसे कि उसको ज़कात दी और नियत नहीं की थी, रकम दे दी इसको, तो अब वो रकम जो है उसने किसी और को गिफ्ट कर दी, मिसाल के तौर पे, या कुछ खर्च कर दी और खा पी गया, या किसी सूरत में उसने खर्च कर दिया उसको, अब वो उसके पास नहीं रही, है ना, उसकी मिल्क से निकल गई, हलाक हो गई, खत्म हो गई, किसी तरह भी उसने इसको यूज कर दिया ना, इस तरह के वो हलाक हो गई, खत्म हो गई। तो अब नियत नहीं हो सकती, नियत इससे पहले हो सकती थी उसके हलाक से। ये ज़कात के बाब में, तो ज़कात के लिए ये मसला लिखा है, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए हमारे पास सवालात हैं। एक सवाल है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मेरे शौहर उसकी ज़कात निकाल लेते हैं, तो क्या मुझे भी अलग से निकालना होगी? किसी ने ये सवाल भेजा है। अगर शोहर को उसने अपना वकील कर दिया है कि तुम मेरी ज़कात निकाल दो, तो वो ज़कात इसकी तरफ से अदा हो गई, वरना इसको फिर अलग से देनी पड़ेगी, जबकि उसको वकील नहीं किया और वो इसको पता भी नहीं है, शोहर देता रहा है ज़कात उसकी तरफ से, तो फिर ये ज़कात नहीं होगी। मुफ्ती साहब अगर तशरीफ फरमाओ तो जी वज़ाहत फरमा दें मज़ीद। जी इसी तरह है, अलबत्ता इसमें थोड़ी सी डिटेल ये है कि अगर जो वकालत है या उसकी तरफ से जो देना है, एक तो सराहत के साथ होता है कि उसने कहा मैं आपकी तरफ से अदा कर दूं, औरत ने बोला ठीक है कि आप मेरी तरफ से अदा कर दें, या वो हमेशा अदा करता है और औरत को मालूम है कि ये मेरी तरफ से अदा कर देते हैं और उस पर राज़ी है, तो भी इस सूरत में ये ज़कात उसकी तरफ से अदा हो जाएगी। माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब तआला अला मुहम्मद। सुकून की बेहतरीन दवा क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कुरानी आयत है कि बेशक अल्लाह का जिक्र ही दिलों का चैन है, दिलों के इत्मीनान का जरिया है। अब बेहतरीन दवा मांगी है तो मैंने कुरान करीम की आयत है ये, बाकी वो मादी दवा जो होती है वो डॉक्टर से मशवरा किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि कुछ लोग इबरत हासिल करने के लिए और तौबा हासिल करने के लिए रात को कब्रिस्तानों की ज़ियारत करते हैं, लेट नाइट यानी ज़्यादा लेट, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? यानी नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं या कोई भी तौबा करने की कोशिश करते हैं, फिर तौबा तोड़ देते हैं, खौफ खुदा में रोने की कोशिश करते हैं, लेकिन
کسی طرح بھی یہ توفیق نہیں ملتی، تو کیا قبرستان میں رات کو لیٹ جا کے قبرستانوں کے پاس بیٹھنا اور یہ سارا کچھ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ قبرستان میں اگر جاتا ہے اور اتنا اس میں ہمت ہے اس کی کہ وہ ڈرے گا نہیں، کیونکہ وہاں عام طور پہ رات کو تو سناٹا ہوتا ہے نا، سناٹے میں آدمی ڈرتا ہے، پھر قبرستان میں زیادہ ڈرتا ہے۔ اب اگر وہ ڈرنے کے باوجود جا رہا ہے، وحشت اس کو ہو رہی ہے، تو اس کو عبرت تو نہیں ملے گی نا، وحشت ملے گی۔ وحشت جمع کرتا رہے اور یہ گھبراہٹ جمع کرتا رہے، پھر بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے۔ تو قبرستان رات کو وہ جا سکتا ہے جس کو کسی قسم کا نفسیاتی خوف نہ آتا ہو، ڈر نہ لگتا ہو، اور اس کو واقعی عبرت ملتی ہو، تب بے شک وہ رات کو جائے، لیکن اس کا چانس کم ہے۔ جنرلی مطلب یہ کہ گھبراہٹ ہوگی، اب وہ عبرت نہیں ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بے وضو حدیث پاک بھی بیان نہیں فرماتے تھے، جبکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے، اگر وہ بغیر چھوئے اگر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلام میں ادب کا، احترام کا، کسی چیز کی تعظیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے۔ نصیب، لیکن یہ کہ اگر بے وضو تلاوت کرے گا یا درود پاک پڑھے گا، حدیث بیان کرے گا، اس کو ہم بے ادب نہیں کہیں گے، اس لیے میں نے اتنا ہی کہا با ادب با نصیب، ورنہ اس کا دوسرا حصہ ہے بے ادب بے نصیب، لیکن یہاں یہ بے ادبی نہیں ہے، ورنہ تو سارے علماء مشائخ بے ادب شمار ہوں گے۔ درود شریف بھی پڑھتے ہیں بے وضو، تلاوت بھی، آیتیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، حدیث پاک بھی بیان ہوتی ہیں بے وضو۔ ایک اعلیٰ درجے کا تقوی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ بے وضو درود شریف نہیں پڑھتے تھے، اور بزرگوں سے یہاں تک ہے کہ حدیث پاک بیان کرنے کے لیے ایسے بیان نہیں کرتے تھے جس طرح ہم لگے ہوتے ہیں باتوں میں۔ اس کے لیے غسل کرنا، تو خوشبوئیں لگانا، تو اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، تو پھر وہ حدیث پاک بیان کرنا۔ تو یہ بعض بزرگوں سے اس طرح، تو یہ ان کے ادب تھے، ان کا عشق تھا، اور جتنا عشق زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، جبکہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ اور یہاں یہ دلیل مانگی نہیں جائے گی کہ بھئی کس صحابی نے وضو کا اہتمام کیا درود شریف پڑھنے کے لیے، فلاں نے کیوں کیا، یا فلاں نے حدیث پاک کے لیے خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ کیوں بیان کیا، کسی صحابی سے بھی ثابت ہے۔ تو یہاں ثبوت نہیں مانگے جاتے، ہر اس بات کے جائز ہونے کا ثبوت یہ کہ اس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو، اس کو منع نہ کیا ہو، ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہر بات میں کہیں گے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، کیا کسی صحابی نے ایسا کیا ہے، کھیر پوری کی نیاز، اور اس میں نے اس طرح کی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ یہ بات پہ مطلب یہ بعض لوگ دلیل مانگتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ بات پہ دلیل مانگنا یہ کس کی سنت ہے، کس صحابی نے کیا کہ بات پہ دلیل مانگتے ہوں؟ ان کو دلیل پتا تھی کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتا ہے، یہی دلیل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دو شخص اس دنیا میں بہت مشہور ہیں، ایک وہ جو اپنی نیکیوں کی اور نیک کاموں کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنے کسی برائی کی وجہ سے یا اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا لوگوں میں، لیکن وہ دونوں اس چیز کی خواہش نہیں کرتے تھے۔ تو اب دونوں کے لیے کیا حکم ہوگا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی
आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे नेक हैं, सारी मखलूक में सबसे नेक, सबसे अफजल और मशहूर भी सबसे ज्यादा है कि इन पर ईमान लाना ही शर्त है। हर मुसलमान का बच्चा जानता है। तो इनकी ये शोहरत जो है ये तो एक शरीयत की जरूरत थी और है, और शैतान भी मशहूर है, इससे बुरा कोई नहीं, ये सबसे बुरा है, ये अपनी बुराई में मशहूर है। इसको हमारे रब ने जलील किया इसकी शामत अमाल की वजह से, इसकी हरकत की वजह से। तो अब ये कि ये भी मशहूर है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत ये सरापा नेमत है, और इब्लीस की शोहरत जो है इसके लिए मजीद बाइस जिल्लत है। अबू जहल भी मशहूर है, इसको भी शोहरत मिली हुई है, लेकिन जिल्लत में शोहरत है ना। यजीद भी मशहूर है, इसको जिल्लत में शोहरत मिली हुई है। इमाम हुसैन भी मशहूर है, इज्जत में इनकी शोहरत बाइस इज्जत है। जिसको अल्लाह पाक उसकी नेकी की वजह से, उसको अपने करम से शोहरत बख्शता है, तो उसके लिए ज़ाहिर है ये भी एक नेमत है। बात सूरतों में इम्तिहान भी होता है, और जिसको गुनाह की वजह से वो मशहूर हो गया, उसकी जिल्लत और रुसवाई में मजीद इजाफा है कि लोग उसको मलामत करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह लाहौर में भी वाहगा टाउन, उकाड़ा पंजाब, गुजरांवाला पंजाब, दस्का पंजाब, हाफिजाबाद, टंडो आदम सिंध, डेरा गाजी खान, मंडी बहाउद्दीन, शालीमार टाउन लाहौर, जोड़े पुल लाहौर, जियांवाली पंजाब, सब्जाजार और इसी तरह सराय आलमगीर में माशाअल्लाह कुछ मकामात पे हमारे ज़िम्मेदारान कसीर तादाद में आशिकान रसूल के साथ हैं। मैं आपको रजब के बारे में बताती हूँ। रजब अल्लाह पाक का पसंदीदा महीना है। आइए हम मिलते रजब की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना वबल्लिगना रमजान। आका मेरे आका मदीने बुला लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपको हजरत अली के बारे में बताऊंगा। आपका नाम हजरत अली है, आपकी कुनियत अबू तुराब है, आपका रकम शेर खुदा है। नारे हैदरी या अली या अली, नारे हैदरी या अली या अली। ऐसा या गुस्तर हमें हो क्यों कर, अदू का अब डर, सखा के तय कर। सदाकतों की दलील जाफर, नबी के अक्से जमील जाफर, हुसैनी सूरत हसन की सीरत, अली के इब्ने जलील जाफर, अली के इब्ने जलील जाफर। मेरे इमाम जाफर जाफर सादिक, जाफर सादिक, जाफर सादिक। माशाअल्लाह मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, और आपने जो माशाअल्लाह इस बार तरगीब दिलाई, तो कसीर मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में, घरों में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की न्याज़ों का एहतमाम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों की अदाएं भी खूब। अल्लाह इन सारे बच्चों को बाअमल आलिम दीन और दावत इस्लामी के मुखलिस मुबल्लिगीन बनाए। जी मैं
ماشاءاللہ یہ آپ کا مدنی چینل ہے، اسے میں دیکھتا ہوں اور اس سے بہت متاثر ہوں کہ ماشاءاللہ بہت بہت میں اکثر یہ پروگرام بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. ابھی بھی اچھا آپ لوگ اس میں مطلب کیا اور اسلام کے لیے دین اسلام کی آپ لوگ کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو میں اپنی طرف سے بہت تعریف بھی کرتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ اسلام ہے کچھ ایسے مطلب نماز کے آداب لازمی ہوتا ہے نا، انہیں ہر ایک نے سیکھنا ہوتا ہے نا. جی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر آپ نماز کے آداب ہمیں سکھا دیں، لائیو جو لوگ نماز کے آداب آپ نے سکھا دیں، پڑھا دیں، تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور نماز کے آداب تو بہت سارے ہیں، نماز کا ایک پورا طریقہ ہے. تو اس میں اگر کوئی مخصوص مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں نا تو انشاءاللہ وہ عرض کر دیں گے. باقی نماز کا طریقہ وغیرہ بھی مدنی چینل پر بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے رسالے کتابیں موجود دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، نماز کے طریقے وغیرہ، وضو کا طریقہ، پریکٹیکلی سب آپ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ کسی کا میسج ہے ہمارے پاس کہ کرائے کا گھر ہے اور مجھے رشتہ نہیں مل رہا، تو ان کا جذبہ تو یہ کہ آپ سمجھائیں کہ اگر کسی کا کرائے کا گھر ہو تو بھی رشتہ دیا جائے. تو اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ اللہ کریم اچھا نیک رشتہ نصیب کرے، عافیت والا. اس میں کرائے کے مکان میں رشتہ نہیں ملتا ایسا نہیں ہوتا. اب دنیا کے تو کئی ممالک آپ کو ملیں گے، غیر ملکی وہاں کرائے پر ہی رہتے ہیں، ان کو اونرشپ ملتی ہی نہیں ہے، شادیاں بھی کرتے ہیں. تو اسی طرح کرائے کے مکان والے بھی شادیاں کرتے ہیں. جن کے پاس مکان نہیں ہوتا شادیاں ان کی بھی ہو جاتی ہیں. جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں انشاءاللہ ہو ہی جائے گا. خالی کرائے کے مکان یہ وجہ نہیں ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے اور کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ وہ رشتہ نہیں ملتا اور ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہو یا کسی نے بول دیا ہو کہ کرائے کا مکان ہے اس لیے رشتہ نہیں ملے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمت رکھیے، انشاءاللہ رشتہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدینہ پاک میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء رضی اللہ عنہ اور دیگر مزارات پہ جہاں جہاں حاضری ہیں وہاں پہ آپ کا سلام بھی پیش کیا. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے یہاں سے کہ مدینہ پاک میں کچھ ہوٹلز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ جن کا کمرہ جو ہے وہ بالکل عین گنبد خضرا کے سامنے، جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کھڑکی سے گنبد خضرا روضہ پاک کا جو ہے وہ نظارہ ہوتا ہے. تو یا سیدی ہماری اس میں تربیت فرمائیں کہ آداب کے حساب سے اگر کسی کا اس طرح سے کمرہ ہو یہاں پہ تو کن کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے. ظاہر سی بات ہے ادب تو یہاں پہ بہت زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن اب اس طرح کا کمرہ ہو تو اٹھتے بیٹھتے میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ہماری اس میں تربیت فرمائیں، ہمیں کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اگر ایسا کمرہ ہو تو مزید کن باتوں کا خیال رکھا جائے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری مبارک ہو. ایک تو آپ نے میرا سلام عرض کیا، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کا تو میں نے لکھا ہے رفیق الحرمین میں، تو اس کے مطابق اگر ہم سلام کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میں نے لکھا ہے، تب تو یہ تو ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ میں جہاں جہاں حاضری دی وہاں میں نے سلام آپ کا کہا. یہ جو میں سن پایا سمجھ پایا، اگر یہ درست سمجھاؤں تو اس میں اب ہو سکتا ہے میں نے آپ کو کہا ہو مجھے یاد نہیں ہے. میں جنرل ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بعض بولتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ آپ کا سلام عرض کیا، ہر جگہ اس کو سلام عرض کیا، اس بزرگ کو سلام عرض کیا. تو اس میں تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ میرا سلام فلاں کو عرض کرنا یا فلاں کو کہنا اور آپ نے ہاں کہہ دیا
तब तो सलाम पहुंचाना वाजिब हो जाएगा। अगर आपने कहा इंशाअल्लाह या इंशाअल्लाह पहुंचा दूंगा तो सलाम पहुंचाना वाजिब नहीं होगा। कि इंशाअल्लाह के साथ ना नजर, मन्नत, वादा ये कुछ भी नहीं होते इंशाअल्लाह कहने से। तो अब ये कि कुछ भी नहीं कहा था, आप जा रहे हैं मदीना शरीफ हज के लिए मिसाल के तौर पे, और किसी ने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, तो अब ये कि सिर्फ वो दुआ का उन्होंने कहा है, मेरा सलाम कहना ये नहीं कहा। अब आपने अपनी मर्जी से उसको सलाम भी कह दिया, या वैसे किसी दोस्त का, घर वालों का, खानदान वालों का सलाम अर्ज कर दिया कि या रसूल अल्लाह आपको फुला ने सलाम कहा है, मेरे माँ ने सलाम कहा है, तो मेरे दोस्त ने सलाम कहा है, मेरे उस्ताद ने सलाम कहा है। तो ये सब ये झूठ की फहरिस्त तैयार हो रही है, क्योंकि आपको कहा नहीं है ना कि सलाम कहना। तो इसलिए मतलब इसमें मोहतात अल्फाज ये हो सकते हैं कि जैसे बारगाह रिसालत में हर एक मुसलमान सलाम अर्ज करना पसंद करेगा, लेकिन इतनी सब कुछ वो नहीं होता कि हम बोले भी कि मेरा सलाम अर्ज करना। तो इसकी सूरत यह है कि बारगाह रिसालत में यह अर्ज, अब इतनी मोहब्बत है कि भाई मेरे उस्ताद का सलाम पहुंचे सरकार को। तो अब यहाँ तो मोहतात को अल्फाज भी मिल नहीं रहे मुझे, मैं इस तरह अर्ज करता था कि या रसूल अल्लाह जो जो आपको सलाम अर्ज करना चाहते हैं उनका सलाम कबूल फरमा लीजिए। यहाँ फिक्स नहीं हुआ ना कोई कि चाहता तो हर मुसलमान है, इस तरह के अल्फाज हो, वरना कि आजकल इसमें भी लोग ये नेकी समझकर वो सामने वाले को खुश कर देते हैं कि हमने आपका सलाम बोल दिया, वो भी खुश हो जाता है, लेकिन वो जो भी गुनाह था या झूठ था वो पहले हो चुका। ये बहुत बारीक नुक्ता है, ये बहुत हो रहा है, इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है, इससे बचना भी जरूरी है। अब दुआ करते रहे, दुआ में कोई कहे कि दुआ करना ये जरूरी नहीं है, और दुआ बगैर बोले भी करते रहे, नो प्रॉब्लम। सलाम कहना किसी फर्द को ये मतलब यहाँ प्रॉब्लम है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, दूसरा वो आपने ये बताया कि खिड़की मदीने पाक के मकान की खिड़की से सब्ज सब्ज गुंबद की जियारत हो रही है। बिल्कुल यानी कि इसके जायज होने में तो वो कलाम नहीं है, जायज है, लेकिन अपनी अपनी की सोच होती है। काफी साल पहले एक मकान हमने डन किया मदीना शरीफ में, सौदा किया गया, किराए पर सब हो गया, उसको बयाना भी दे दिया। अच्छा, अब वो ऊपर हम पहुंचे मंजिल पर, तो किसी ने मुझे कहा कि यहां से तो सब्ज सब्ज गुंबद की जियारत भी होती है, आओ दिखाऊं तुमको। उसने दिखाया मुझे। अब इस्लामी भाई सामान चढ़ा रहे थे मदीना शरीफ में, हम पहुंचे ही थे अभी। मैं थोड़ा यूं आड़ा पड़ा, लेटा, और मेरी एकदम सोच शुरू हुई। मैंने कहा लगता है कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब एकदम मुझे एहसास हुआ और मुझ पर एक रिक्कत तारी हो गई। मैंने कहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक को मैं ऊपर से यूं देखूं, मेरी जुर्रत, मैंने कर क्या लिया, ये क्या कर दिया मैंने। तो मैं तो भाई वो रोता हुआ एकदम भागा और सीढ़ी उतरनी शुरू हुई। तो सामान लेकर इस्लामी भाई चढ़ रहे थे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब मुझे बोला नहीं जा रहा था। मैं तो एकदम जाकर मैंने गाड़ी खड़ी थी उस पर सर रख दिया और रोने लगा। तो एक इस्लामी भाई वो समझदार थे, मेरी सोचों को समझते थे। तो क्या मसला क्या है, मैंने कहा यार आका का रोजा खिड़की से यूं झांक के हमारा मकान ऊपर, फौरन समझ जाते, नो प्रॉब्लम, बोला अपने यार छोड़ देते हैं, मकान में नहीं रहते, आप हिम्मत रखें, हम इंशाल्लाह दूसरा। तो फिर मकान मालिक से उसने जाके बात की, हमको ये नहीं चाहिए, वो समझाया होगा उसको, तो उसने बेचारे ने बयाना भी वापस दे दिया। फिर हमने जाकर वो नीचे का घर लिया। फिर मैं जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में
हाजिरी के लिए पहुंचा मस्जिद नबवी शरीफ, तो मेरी एकदम हिचकियां बन गई कि मैंने अब यार इतना बड़ा मैंने मसला कर दिया है, पर चला गया, अब मैं कैसे जाऊंगा, कि किस मुंह से जाऊंगा। मैं तो वो रोता हुआ हिचकियां लेता हुआ पलटा, और बस फिर मैं इसके बाद से कभी सुनील जालियों के पास गया नहीं हूँ। मैं बाहर से सलाम अर्ज करता हूँ। ये मेरी अपने मतलब, लेकिन ये जो भी ऊपर रहते हैं नीचे झांक के देखते हैं, शरण को इसमें कलाम ही नहीं है, ये सब 100% जायज है। बस फिर से मैंने नीचे का मकान जो था ना, वो जब भी मदीना शरीफ की हाजिरी होती तो नीचे का मकान लेते थे। लेकिन अब बाद में ये हुआ कि मेरी देखा देखी, अब सबका वो ज़ौक होना जरूरी नहीं है, वो सोच होना भी जरूरी नहीं है। जो इलियास ऊपर नहीं रहता, अपने भी नीचे ऊपर नहीं रहेंगे, तो अब नीचे मिलते नहीं है कमरे आसानी से, ये मसाइल है। और खामा खा मतलब है कि मेरी वजह से बेचारे आजमाइशों में पड़े। अब लड़ाइयां भी होती होंगी, अब सारा घर हज के लिए गया, मदीने गया, अब बेटा मुझसे मोहब्बत करता, बोला नहीं हम नीचे। अब सारे माँ तो बहन तो खानदान तंग आ जाएगा कि यार ये क्या तू नए नए मसले खड़े करता है। बड़े बड़े उलमा ऊपर रहते हैं और तू ये नीचे की जिद कर रहा है। कोई वाकई नाजायज भी नहीं है, बड़े बड़े उलमा रहते हैं। जब पता चला तो बाजों को मेरी मुखालफत भी की। एक ने मुझे दावत दी, उसका मकान ऊपर था। एक बार मदीने की हाजिरी में तो मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मदीने शरीफ में उन दिनों थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फुला ने आपको दावत दी, और जब उनको मतलब आपने एक कहलवा दिया कि यार मैं नहीं आ सकता, आपका मकान ऊपर है, माजरत कर ली, तो वो आपको बुरा भला कह रहा था। तो खैर मैंने फिर मुफ्ती साहब को एक इत्र की शीशी पेश की। मैंने कहा हजरत आप थोड़ा सहमत करना, इनको बोलना कि मैंने इलियास को तुम्हारा ये बताया ना, तो इन्होंने वो तुमको इत्र का तोहफा दिया कि मैं बुराई तो कर नहीं सकूंगा, समझे कि मैंने जो भी किया वो जाहिर है कि मैं इसको फर्ज वाजिब तो नहीं समझता, ना कोई ऊपर रहता है इसको मैं गुनाह कहता हूँ या बेअदब कहता हूँ, तो कुछ भी मेरा एक ज़ौक था, ऊपर रहना भी तो वाजिब नहीं है ना। तो यूं मैंने उसको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाकया भी गलबन सुनाया। मैं उसी निस्बत से हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने अर्ज़ किया कि हुजूर फुला ने आपकी ग़ीबत की, तो आपने कहा ठहरो, फिर खजूरों का थाल भर के ले आए और फरमाया कि उसको जाकर दे देना कि तुमने मुझे अपनी नेकियां भिजवाई थी ना, तो और कुछ तो हम नहीं दे सकते, कुछ चंद खजूरें कबूल कर लो। तो उन्होंने कहा फिर ये इत्र की शीशी आप पहुंचा दीजिए। खैर फिर वो एक इस मदनी वार को मैं मुकम्मल करूं तो इस तरह के वो आदमी बहुत पावरफुल आदमी था यूं देखा जाए तो, और निस्बतों वाला आदमी था। तो अल्लाह ने बहरहाल उसका दिल फेरा। उसका पता ऐसे चला कि एक बार वो दुकानदार था मदीना शरीफ में, उसकी दुकान थी, खाता पीता आदमी था। मुझे पता नहीं था कि यहाँ इनकी दुकान है। ये में हम गुजर रहे थे, हाजी याफूर मुस्कुरा रहे, शायद उस वक्त साथ होंगे, तो हम वहां से गुजर रहे थे ना मदीना शरीफ उस गली से, तो उस वो दुकान पर था, वो आ गया बाहर दुकान पे, अरे नाना अंदर चलो अंदर चलो करके उसने मुझे बिठाया, दुआ करवाई, और शायद वो चाय बोतल जो भी उससे वो जियाफत भी की, हमारी आओ भगत भी की। अगर मैं उसको बुरा भला बोलता तो गुनाहों के सिवा क्या लाता साथ में अपने। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको इत्र की शीशी दी, अल्लाह ने उसके दिमाग को मुअत्तर किया और उसने मुझे इज्जत दी अपनी दुकान पे बिठा के। वो कुरान करीम की वो आयत भी है ना, इदफा बिल्लती हिया अहसन, ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल। तो बुराई के बदले बुराई ये हमारा काम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना ये हमारा काम नहीं है। हमारे बाज जज्बाती भाई बोलते होते हैं हम बदमाश के साथ बदमाश हैं, शरीफों के साथ शरीफ हैं। तो हमारा दाऊद इस्लामी वालों का नारा ये है कि हम शरीफों के साथ तो हैं ही शरीफ, हम बदमाशों के साथ भी शरीफ हैं। हमारे पास सिर्फ शराफत है, बदमाशियां नहीं है। ये ज़हन होना चाहिए अपना।
تو انشاءاللہ اس سے دین بھی پھیلے گا, ہمارا عمل نامہ بھی اس میں نکھار آئے گی, اور ہم گناہوں سے بچیں گے. ورنہ برائی کا مطلب برائی سے دینے جائیں گے تو بعد اوقات لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ خطرات میں گھرا ہوا ہے, برائی سے بدلہ برائی سے دینے والا جو ہے نا, یہ خطرات میں گھرا ہوا ہے. اس سے بچنا ہی انسب. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کافی مدینے کی باتیں ہو گئی الحمدللہ. تو اب اس بار شاید میں نے جب یہ میرے کو احساس ہوا کہ یار اس طرح میں اوپر نہیں جاتا ہوں, تکلیف میں قوم آ گئی ہے, تو میں نے کہا مرنے سے پہلے بلکہ آخری دوران یہ ہے زندگی کا, تو میں اوپر چلا گیا. میں نے کہا یار میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مشہور ہو جائے کہ اب یہ اوپر آیا تو تھا, تاکہ میرے یہ مدنی پھول جو ہیں, یہ پیارے پیارے بچے جو اس طرح ضد کرتے ہوں, یہ چھوڑ دیں گے. نہیں, اوپر رہنے میں بھی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے, بے ادبی بھی نہیں ہے. مگر ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تو میں نے بادل ناخواستہ اپنا وہ انداز ہوتا وہ اس کو تبدیل کیا تھا. اس بار اوپر میں چلا, اب رہنے گئے تھے یا ویسے ہی کسی کے ساتھ گیا تھا اوپر, ایسا کچھ میں نے ارادتاً میں نے کہا یار یہ میں مرنے سے پہلے یہ انداز اختیار کر لوں, تاکہ آنے والی جو قوم ہے نا وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہو. حاجی مفتی صاحب کو کچھ یاد ہے لگتا ہے. حاجی شاہی صاحب کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے اوپر, اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں قصداً آیا. آپ بھی تھے نا وہاں؟ جی میں تھا, ہاں. ہاں, تو اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے اوپر رہنے میں, کوئی مشکل نہیں ہے. جو اگر اوپر نہیں جاتا اس کو برا بھلا کہنے میں بہت بڑی مشکل ہے. برا بھلا کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا نا, یار میں نے تم کو کب کچھ بولا, یار تم سے تو کچھ بھی نہیں چھینا, نہ میں کو حکم شریعت بیان کر رہا ہوں, تو میرا دل نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, مدینے میں تو ہوں نا یار, میں سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے, قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جان, قربان دل و جان, کیا شان تمہاری ہے, قربان دل و جان, کیا شان تمہاری ہے. پیش کریں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے, کیا پیش کریں تم کو
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مصنوعی بالوں میں جو وگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں سر کے مسح کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ وگ اتارنا ممکن ہے تب تو وگ اتارنی ہوگی، اور بعض وقت بال اگائے جاتے ہیں، تو جو بال اگائے جاتے ہیں نا انسانی بال لگا کر، یہ تو اگانا خود ناجائز ہے، لیکن اب کسی نے اگا لیے ہیں یا کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ بالکل چپکے ہوئے ہیں اور کسی کیمیکل وغیرہ سے چپکا دیے ہیں، بھلے وہ داغے وغیرہ ہوں، تو اب اترنا جب ممکن نہیں ہے کہ کھینچیں گے تو زخمی ہوگا اور نقصان ہوگا اس کا، تو اب یہ کہ اوپر ہی مسح کر لے۔ مفتی صاحب مزید رہنمائی فرما دیں۔ جی اسی طرح ہے کہ ایک تو وگ لگائی جاتی ہے جو اتر آتی ہے، وہ تو غسل کے اندر اتارنا فرض ہوگا تاکہ پانی بہایا جا سکے، اور وضو میں بھی ضروری ہوگا تاکہ مسح کیا جا سکے۔ اور جو بال لگا لیے جاتے ہیں، ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ حکم ہے کہ جو لگ گئے ہیں تو اب اس میں تو جو مسح کرے گا اسی کے اوپر کرے گا، اور پانی جو بہائے گا اسی کے اوپر بہائے گا۔ البتہ اپنے یا کسی اور کے جسم کے بال، چاہے اپنے ہی جسم کے بال کہیں کے لیے ہوں یا کسی اور کے جسم کے بال ہوں، یعنی انسان کے، اور اسی طرح خنزیر کے بال، اس کو لگانا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل بال جو ہوتے ہیں یا کسی اور جانور کے بال ہیں، وہ اگر لگائے ہیں تو لگانا شرعاً جائز ہے۔ سور کے بال نہیں لگا سکتے، سور نجس العین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد ساجد اتاری ہے۔ میرا نام محمد مرادن اتاری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں مدنی مذاکرے میں مدنی کمپیوٹر بن کر شان امیر معاویہ پیش کروں گا۔ میرے بیٹے کی عمر 6 سال ہے، یہ مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہے۔ مدنی چینل کی ٹیم نے مدرسۃ المدینہ میں آڈیشن کیے اور میرے بیٹے کو مدنی کمپیوٹر کے لیے سلیکٹ کیا۔ یہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ مدنی چینل سے ہمیں مدنی کمپیوٹر کی تیاری کے لیے ایک اسکرپٹ فراہم کیا گیا، جہاں مدنی چینل میں ادن کی تیاری ٹرینر کروا رہے تھے، وہاں ساتھ ساتھ ہم نے بھی خوب محنت کی ادن کو تیاری کرانے میں۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارا بیٹا امیر اہل سنت کے سامنے پیش ہوگا اور مدنی کمپیوٹر بن کر شان امیر معاویہ بیان کرے گا۔ معاویہ کمپیوٹر لبیک۔ ماشاء اللہ۔ بیٹا آپ کا نام؟ میرا نام محمد مرادن اتاری ہے۔ عمر؟ میری عمر 6 سال ہے۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ اچھا معاویہ کمپیوٹر، یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی برتھ یعنی ولادت کب ہوئی؟ صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آلموسٹ 604 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کاتب وحی صحابی نبی وہ ہے جنتی میرے معاویہ، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت اور مشہور ٹائٹل نے لقب بتائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور آپ کا لقب ناصر لحق اللہ یعنی اللہ کے حق کے مددگار ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ معاویہ کے نام کے کیا معنی ہے اور کتنے صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا؟ معاویہ از a very beautiful name اور اس کی میننگ بہادر اور بلند آواز۔ 20 سے زائد صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا۔ سبحان اللہ
सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे पर आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया के लिए क्या दुआ फरमाई? या अल्लाह पाक मुआविया को हिदायत देने वाला, हिदायत पर कायम रहने वाला और लोगों के लिए जरिया हिदायत बना। आका ने उनको महदी वहादी की दी दुआ, ता हश्र जगमगाएगा वो जलवाए हुदा। है रहबरी पे अब भी मनारे मुआविया, अल्लाह और रसूल के प्यारे मुआविया। सुभान अल्लाह। अच्छा, मुआविया कंप्यूटर, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु की कुछ खूबियां, क्वालिटीज ये बताइए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज्यादा सखावत करने वाले और लोगों के साथ अच्छा सुलूक करने वाले, इंसाफ करने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले और लोगों की खिदमत करने वाले, अल्लाह पाक की इताअत करने वाले, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले प्यारे प्यारे सहाबी हैं। आशिक मुस्तफा हजरत मुआविया, फैजान अमीर मुआविया जारी रहेगा, जारी रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी तैयारी करके आए हैं आप तो, माशाअल्लाह। अच्छा बेटे, आपने जो उंगलियां यूं रखी हैं कैंची डाल के, तो ये नहीं रखना चाहिए, हाँ, बिला जरूरत। इसका मसला ये पूरा हो जाए ना, ये कंप्यूटर इसके बाद अर्ज करता हूँ, या चलो अभी अर्ज कर दूं। हाँ, नमाज में या नमाज के इंतजार में, नमाज में या तवाबे नमाज में, जिनका ताल्लुक नमाज से है, जैसे नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है या मस्जिद घर से निकला नमाज की नियत से मस्जिद में आने के लिए, जमात से नमाज पढ़ लूं, तो ये तवाबे नमाज की मिसालें हैं। तो नमाज में या तवाबे नमाज में उंगलियां कैंची बनाना ये मकरूह तहरीमी है, नाजायज है, गुनाह है। लोग इंतजार में जमात के बैठे रहते होंगे सफ में, और शायद ये करते होंगे, अक्सर नहीं करते हो लेकिन करते होंगे, आदतें हैं लोगों की, तो ये गुनाह है। अगर कभी किया जिंदगी में तो तौबा करनी होगी। और नमाज या तवाबे नमाज में नहीं है, वैसे ही किसी ने उंगलियां डाल ली हैं तो ये गुनाहगार नहीं है, लेकिन बचना बेहतर है। मकरूह तंजीही इसको कहा गया, पसंदीदा नहीं है, ये भी बचना चाहिए। और अगर किसी मजबूरी के तहत किया, कोई जरूरत है इसकी, इस वजह से किया, तो अब ये मकरूह तंजीही भी नहीं है। यही मसला उंगलियां चटखाने का, इस तरह चटखाते ना उंगलियां, इसके भी सेम मसाइल हैं। तो हाँ, मुआविया कंप्यूटर, ये तो बताइए कि हजरत अमीर मुआविया देखने में कैसे थे? यानी आपका कद मुबारक कितना था, आपका रंग मुबारक कैसा था? आप रज़ियल्लाहु अन्हु लंबे कद वाले थे और आपकी रंगत सफेद और खूबसूरत थी। सर और दाढ़ी मुबारक में मेहंदी लगाया करते थे, इसीलिए आपकी दाढ़ी सोने की लगती थी। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी हदीसें रिवायत की? 163 अहदीस रिवायत की हैं। कहा है आदिल फिक़ा मुहद्दिसीन नहीं है, हदीस में है मुस्तनद रिवायत मुआविया। कहा है आदिलो ज़का मुहद्दिसीन ने इन्हें, हदीस में है मुस्तनद रिवायात मुआविया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल शरीफ कब और कहाँ हुआ, और आपका मज़ार मुबारक कहाँ है? आप रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल 22 रजब को मुल्क शाम के फेमस सिटी दिमश्क में हुआ और इसी शहर में आपका मज़ार शरीफ है। फैजान अमीर मुआविया जारी रहेगा, खौइफे किबरिया हजरत मुआविया, आशिके मुस्तफा
حضرت معاویہ حضرت معاویہ فاطمہ ہو بھلا حضرت معاویہ ہو کرم معاویہ ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ با خدا با صفا حضرت ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی 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 حضرت صدیق بھی جنتی جنتی جنت اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی 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 فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی 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 ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے آپ ماشاء اللہ آواز بھی اچھی آپ کی ماشاء اللہ اللہ برکت دے اللہ کرے کہ امت کو آپ کی صورت میں بہت بڑا عالم دین ملے رہنما اسلام ملے ماشاء اللہ اللہ برکت دے آپ کو بھی آپ کے والدین کو بھی آپ کے والد کو چاہیے کہ شکرانے میں کوئی مدنی قافلے کی نیت بھیج دیں ہو سکے تو 1 ماہ کی ورنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عرس کی نسبت سے 22 رجب کو ہے نا آپ کا عرس 22 دن کا مدنی قافلہ کر دیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو 12 دن کا نہیں تو کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی تو بھیج دیں کہ رجب شریف میں ہی ہو جائے 3 دن کا مدنی قافلہ اور معاویہ کمپیوٹر کو بھی ساتھ لے جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ ہمارے ان مدنی منع کو 2600 روپے یہ بھی پیش کیے جائیں گے اور ان کے والد صاحب کے لیے ایک گفٹ باکس جس میں کتابیں بھی ہوں گی اور وہ بھی انشاءاللہ الکریم پیش کیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اچھا آج 18 رجب کی رات ہے 18ویں رات ہے تو 22ویں شب جو ہے یہ کب بنے گی بدھ اور جمعرات بنے گی نا جی ہاں بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات انشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس منایا جائے گا انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے حلقوں میں مساجد میں ضرور مطلب ہے کچھ نہ کچھ ترکیبیں کریں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بیانات وغیرہ کریں جن سے ہو سکے تو نیاز بھی کریں اصالہ ثواب کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی چینل کے یہاں بھی جو ترکیب ہو یہ اعلان فرما دیں جی انشاءاللہ الکریم 8:45 بجے بروز بدھ 23 فروری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں محفل نعت کا سلسلہ ہوگا اور بیان بھی ہوگا اس میں اور تلاوت نعت کے بعد جلوس معاویہ اس کے مناظر بھی انشاءاللہ الکریم ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ الکریم سنت و برا بیان ہوگا اور 9:30 بجے جو ہے وہ ہم چونکہ اس دن ذہنی آزمائش کا بھی براہ راست سلسلہ ہے تو مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ 9:30 بجے سے پھر مدنی ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھیں گے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ الکریم محفل نعت وغیرہ کا سلسلہ اور آخر میں لنگر معاویہ کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ اچھا جہاں بھی لنگر شریف کریں نا یہ سب دنیا بھر میں سن لیں عاشقان رسول یہ کھانا مسجد میں نہ کھلائے کریں مسجد میں پکانا تو اگر دور کی بات ہے خواب میں بھی نہیں پکانا ہے مسجد میں جہاں نماز کی جگہ وہاں تھوڑی پکایا جاتا کھانا نہ کھیر پوریاں بنائی جا سکتی ہیں بلکہ فنائے مسجد میں بھی نہیں مسجد کی عمارت سے باہر کسی کے گھر پہ یہ پکانے پکونے کی ترکیب کر لیں اور کھلانے کا جو بھی ہے نا وہ بالکل مسجد سے باہر جہاں مطلب ہے کہ نماز نہ پڑھی جاتی ہو وہاں کھلانا ہے عین مسجد جو ہے اس میں نہیں کھلانا پلانا کیونکہ دریاں خراب ہوں گی کارپیٹ آلود ہوں گے اور جہاں فنائے مسجد وغیرہ میں بھی اگر کھلاتے ہیں تو اس کی الگ سے کھانے کی دری بچھانی ہے نمازوں کی دریوں پہ نہیں کھانا عوام جو ہے نا کھانا گرائے گی تھالے رکھیں گے چکناٹ ہوگی شور شرابہ ہوگا اس لیے فنائے مسجد سے بھی ممکن ہو تو باہر ہی کھلائیں تو مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے کھانے
पीने के लिए नहीं है, मस्जिद है अल्लाह की इबादत के लिए, तो इसका तकद्दुस बिल्कुल बरकरार रखना है। हमारे फैज़ान मदीना में मस्जिद के अंदर ही खिलाते, बरसों से हमारा मामूल है, मस्जिद के अंदर नहीं। अड़ा उड़ी लोग करते हैं, अवाम होती है, अवामो कल अनआम, मुहावरा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं जो नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैह के सिलसिले में हमें मौसूल हुए। ढूंढे कजे तबर्रुक दिल ताबो जहाँ फिजा है, ढूंढे का ये तबर्रुक दिल ताबो जहाँ फिजा है, दिल ताबो जहाँ फिजा है। ईमान की ज़िया है, ईमान की ज़िया है, हज़रत इमाम जाफ़र ईमान की ज़िया है, हज़रत इमाम जाफ़र वफ़ा है, हज़रत इमाम जाफ़र हर सारे इत्तिफ़ाक़ है, हज़रत इमाम जाफ़र फैज़ाने इमाम जाफ़र सादिक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जाफ़र सादिक जाफ़र सादिक जाफ़र सादिक जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, करम से हम पर इमाम जाफ़र है साया गुस्तर इमाम जाफ़र, हमें हो क्यों कर इमाम जाफ़र, अदू का अब डर इमाम जाफ़र, सफ़ा के पैकर इमाम जाफ़र, गरीब परवर इमाम जाफ़र, हया के पैकर इमाम जाफ़र, हमारे रहबर इमाम जाफ़र, तू दूर दिलबर इमाम जाफ़र, गमो अलम कर इमाम जाफ़र, जाफ़र हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह, मदीने पाक की बातें हो रही हैं मदनी मुज़ाकरे में। क्या ही बेहतर हो कि अमीर सुन्नत की जनाब से एक नेकी की दावत उन आशिकान रसूल के लिए जो इस वक्त मदीने मुनव्वरा में हाजिर हैं या हाज़री की सादत पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक काश कि वो एक मुट्ठी दाढ़ी की नीयत के साथ बारगाह रिसालत में हाजिर हों और ये तोहफ़ा लेकर बारगाह रिसालत में पहुँचे, तो ये अगर मुख्तसर सा मद्दी गुलदस्ता हो जाए, ये इसके अलावा और जो आप नेकी की दावत देना चाहें तो इनके मोबाइलों में पहुंच जाएगा इनके पास। तो क्या पता कि ये इंशाअल्लाह इस पर अमल कर लेंगे और बहुत बड़ी नेकी पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या जब कि ये बारगाह रिसालत में इनका यह तोहफ़ा, इनका यह अमल कबूल हो जाए और दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मुक़द्दर हो जाएं। माशाअल्लाह, जिन्होंने उम्रे का वीज़ा लगवा लिया है या लगवाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं या जो तड़प रखते हैं मदीना शरीफ की हाजिरी की और खुदा न खास्ता वो नमाज नहीं पढ़ते या नमाजों में कोताही या जमाअत में सुस्ती है, तो मेहरबानी करके वो अब तो सच्ची तौबा कर लें और नमाज की पाबंदी शुरू कर दें। बा जमाअत नमाज की पाबंदी, जय नसीब पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ बा जमाअत नमाज मिला करे और दीगर गुनाहों से भी तौबा कर लें। खुदा न खास्ता दाढ़ी मुंडाते हैं या एक मुट्ठी से घटाते हैं, छोटी कर देते हैं काट के, ये भी दाढ़ी बढ़ा लें और तौबा भी करनी वाजिब है, तौबा भी कर लें, सच्ची तौबा कर लें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अंदाज पर हाजिर हों कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम बस हो जाए। यानी जो दाढ़ी मुंडा होता है ना, इस पर एक वाकया है, खुसरो परवेज का एक के दो एलची आए थे बारगाह रिसालत में, सफीर, उनकी दाढ़ी मुंडी हुई थी और मुच्छें लंबी लंबी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कराहियत का
नापसंदीदी का, बेजारी का इजहार किया था कि ऐसी शक्लें तुम्हें बनाने का किसने हुक्म दिया? तो वो कहने लगे कि क्यों, हमारे महबूद खुसरो परवेज ने इसका हुक्म दिया। ने खुसरो परवेज जो बादशाह था ईरान का, उसको ये अपना महबूद कहते थे। महबूद वो जिसकी इबादत की जाए, माज़अल्लाह, जगह हमारे रब, हमारे महबूद, हमारे ये खुसरो परवेज ने हमको ये हुक्म दिया है। खैर, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर मेरे रब ने, मेरे परवरदिगार ने तो मुझे छोटी करने, पस्त करने और दाढ़ियों को माफ करने, माफी देने, इन्हें बढ़ाने का हुक्म दिया है। इस तरह की मतलब इरशाद फरमाया। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के तहत इस तरह का कुछ इरशाद फरमाया फतह रज़विया में कि ए मुसलमान, तू सोच, तू गौर कर कि कल क़यामत में बारगाह रिसालत में पेश हुए बगैर चारा नहीं है। और ये भी है कि जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। दाढ़ी वाला उठेगा, दाढ़ी मुंडाने वाला इस हाल में उठेगा, उसकी दाढ़ी मुंडी भी होगी। तो अव्वल तो बारगाह रिसालत में हाजिरी में शर्म आएगी, और अगर हाजिर हो गए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां चेहरा फेर लिया, मुंह फेर लिया, नागवारी का इजहार फरमा दिया कि ये चेहरा मैंने तुमको बनाने का कब कहा था, तो अब उस वक्त बताओ तुम पर क्या गुजरेगी। ये मैंने अपने अल्फाज के एडिशन के साथ दर्ज किया। तो इस तरह मतलब है कि अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में बेजारी का इजहार कर देंगे तो फिर क्या करोगे? फिर किसके कदमों में लौटोगे, किसके दरवाजे पर खैरात, शफाअत की खैरात लेने जाओगे? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मना फरमा दिया, इनकार फरमा दिया, कुछ हो गया वहां, तो फिर तो क्या होगा? किसी शायर ने कहा है, न उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम कि जिसको तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। तो इसलिए जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, आशिकान रसूल हैं, वो उनके लिए लम्हा फिक्रिया है, बहुत गौर करने वाली बात है कि ऐसा ना करें, हिले बहाने ना करें। ये है, वो यूं हो जाएगा और नौकरी चली जाएगी, फुला चला जाएगा। यार कुछ भी नहीं जाता। जो रोजगार रोजी जो लिखी हुई है वही मिलेगी। एक दाना जो आपने खाना है ना, उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वो मिलकर रहेगा। तो इस तरह मतलब ये कि दाढ़ी बढ़ानी जरूरी है, ये बहाने नहीं चलेंगे क़यामत के दिन। इसलिए आप भी से तौबा करें और कम से कम एक मुट्ठी दाढ़ी बढ़ाने की पक्की नीयत कर लें। बहुत हो गया बस, अब इसको अब तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि खुदा न खाता इसी हाल में मौत आ जाए और फिर पछताने का मौका है। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमसे राजी हो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो। हिम्मत कीजिए, नियत कीजिए। तो ये तो खुसूसन मैंने मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए मतलब जो जा रहे हैं या जाने वाले हैं या पहुंचे हुए हैं समझो, या जो जाना चाहते हो, हर एक जाना चाहता है, उन सबको ये पैगाम या ये दरखास्त अर्ज की है। और जो नहीं जा पा रहे, ये दरखास्तें उनके लिए भी हैं कि क़यामत में तो सभी को शफाअत की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह और रसूल को राजी करना ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि उसके लिए कोशिश करे। इसलिए वो सारे के सारे मुसलमान जो हैं, जो आशिकान रसूल हैं, वो एक मुट्ठी तक दाढ़ी बढ़ाने की नियत करें। ये थोड़ी के नीचे, यहाँ से बाद लोग नापते हैं और फिर ये बताते हैं हमारी मुट्ठी है, ये गलत है। ये जो बाल लटक रहे हैं, खाल हड्डी कुछ भी नहीं हाथ में, नहीं ये गले की तरफ दबाएंगे ना, अब जो ये बाल लटक रहे हैं ना, अब इनसे नीचे जो बाल आएंगे ना, इनको एक मुट्ठी से ये जो बढ़ गए, अब इनको भले काट दें इसको, ठीक है ना, इससे पहले नहीं। बाद लोग ये खत में भी बिल्कुल गहराई में चले जाते हैं। तो जो बाल ये देखो मेरी दाढ़ी जमी हुई है, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको ये ना गाल का हिस्सा,
ये इस हिस्से पर अगर बाल आ गए, ये जो एक इसकी लिमिट है, ये जहां तक बाल कुदरती जमे हुए हैं, इसके बाद कुछ रुवाड़े निकल आते हैं, रुएं जो अच्छे भी नहीं लग रहे होते, तो उनको भले आप साफ कर दें, बल्कि बुरे लगते हो तो काट भी देने चाहिए, साफ कर देने चाहिए। इसके अलावा ये जो कुदरती जो बना हुआ है ना मेरा, ये इसको जरूरत नहीं है छेड़ने की। तो बाद लोग खामा गए इसको यूं घेरे चले जाते हैं, तो ये भी दाढ़ी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। इस तरह बाद लोग होंठों के नीचे ये इधर ये साफ कर लेते हैं, ये भी नाजायज है। होंठों के नीचे जो है ना, ये भी सारी दाढ़ी है, ये पूरे गाल जो है सब दाढ़ी इसमें जमी हुई है, तो छेड़ना नहीं। एक बाल भी एक मुट्ठी होने से पहले नीलानी और लेना भी है, तो एक मुट्ठी के बाद जो निकला वो लेना है। एक मुट्ठी होगी तो अभी आप समझो कि इसमें तराश खराश कर दो और यूं लटकी भी रख दो कि मेरी एक मुट्ठी है, पर यहां से जो काटा इसका क्या, ये कुछ नहीं करने का। सबसे तौबा करें और बिल्कुल पूरी दाढ़ी रखो और मीठे मुस्तफा की पसंद की रखो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इससे भी तौबा करें, ये भी जायज नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, बुच्ची दाढ़ी या बच्ची दाढ़ी, यानी कि बच्ची बोलते हैं इसको या बुच्ची बोलते हैं, होंठों के नीचे, इसको भी छेड़ना नहीं है, कहीं से भी इसको काटना नहीं है। हाँ, 2-4 बाल हैं ऐसे जो मुंह में फंस आ जाते खाने में, या यूं कुछ यानी कि रुकावट बन रहे, तो अब ये वो जो 2-4 बाल वो आपको अटक रहे हैं, तो इनको भले काट सकते हैं नीचे के जो होंठों के नीचे। इसके अलावा जो खामाखा लोगों ने आदत बनाई हुई है, ये सब तौबा करें और इसको बढ़ा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है कि क्या नमाज जनाजा में सलाम फेरना फर्ज होता है? 4 तकबीरें और क़याम यानी खड़ा होना, ये इसमें रुकन जनाजे के ये फर्ज हैं। बाकी जो दुआएं पढ़ना, दुआ पढ़ना या सलाम फेरना वगैरह, ये सब सुन्नत है, हाथ बांधना। नमाज में सजदा करना भूल जाएं तो क्या हुक्म होगा, इरशाद फरमा दें। नमाज हर रकात में 2 सजदे फर्ज हैं। अगर सजदा एक रह गया, जैसे एक भी रह गया और नमाज पूरी कर ली, तो ये नमाज हुई नहीं, दोबारा पढ़नी होगी। और अगर दौरान नमाज याद आ गया कि भाई मेरा सजदा एक रह गया, तो अब सलाम फिरने से पहले ये सजदा कर ले, भले किसी और रकात में 2 सजदों की जगह 3 कर ले सजदे। तो इस तरह मतलब है कि इसके सजदे का फर्ज तो नमाज के अंदर अदा हो गया। अब चूंकि फर्ज में ताखीर हो गई ना, और ये गलती से हुआ था, तो अब ये कि सजदे सहव कर ले। जानबूझकर अगर छोड़ा था तो अगर बाद में कर भी लिया सजदा, तो नमाज तो मकरूह तेहरी में हो जाएगी कि बिला वजह इसने जानबूझ के ताखीर की ना, तो अब सजदे सहव से इसकी तलाफी नहीं होगी, इसका नुकसान पूरा नहीं होगा, नए सिरे से नमाज पढ़ना वाजिब होगा। जबकि वो अंदर में सजदे कर लिए पूरे, हर रकात 2 सजदे ये फर्ज है। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। कैसी सुनाई गिनती? सही नहीं सुनाई? अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसमें 2 4 8 10 कहां चला गया। असल में आज कुछ बात करनी है ताक यानी ऑड नंबर्स पर, और उससे मुतालिक हजरत से कुछ कंफर्मेशन लेंगे कि बास कारोबारी अफराद के नज़दीक ताक यानी ऑड नंबर्स मसलन 1 3 5 7 9, इन नंबर्स को कारोबारी हजरात अपने लेन देन और कारोबारी मामलात के लिए अच्छा नहीं समझते, और हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि जब भी कोई सौदा और अमाउंट का लेन देन हो, तो उसमें जो भी अदायगी अमाउंट और रकम की सूरत में हो, तो उसका जो आखिरी अदद हो वो ऑड यानी ताक अदद ना हो।
ہم ہمارے حضرت سے پوچھنا چاہیں گے آپ نے بہت سارے بزنس کیے ہیں تو کیا یہ اوڈ نمبرز جو ہیں طاق اعداد جو ہیں اس میں اگر رقم کی لین دین یا وصولی کی جائے یا دیے جائیں پیسے تو کیا اس سے بزنس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ اوڈ نمبرز بزنس کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پلیز ہمیں بتائیے کیا ہے حقیقت کیا افسانہ؟ اللہ اللہ، اوڈ نمبر برا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ حدیث پاک میں اللہ وطرم ویحب الوطر، کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ وطر کا انگلش غالباً اوڈ بنے گا، جی صحیح ہے۔ تو اللہ ایک ہے نا، اوڈ بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اوڈ کو وطر کو پسند کرتا ہے، تو جب اللہ پاک نے پسند کر لیا، حدیث پاک میں آ گیا، تو اس چیز میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کھانے کے موقع پر بھی اس کا خیال رکھنے کا ارشاد فرمایا کہ جب جیسے مثلا کھجوریں کھائے تو 3، 1، 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح اس اوڈ میں کھائے تاکہ اس میں وحدانیت کا تصور رہے۔ یہ امام غزالی کا فلسفہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوشش کریں۔ تو اب جیسے ہم پانی پیتے ہوئے 3 گھونٹ میں نا، نماز میں وطر ہے وہ بھی 3 رکعتیں ہیں، تو یوں مطلب ہے کہ 3 کو یا 1 کو یا اوڈ کو، یہ مطلب مسلمانوں کا نہیں ہے ایسا معاملہ کہ بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو تاجر ایسا کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں اور اب وطر ہی کو اپنا لیں، اوڈ کو اپنا لیں، انشاءاللہ اوڈ از گولڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ اوڈ کھجوریں اجوا کے تعلق سے ایک تو المواہب اللدنیہ میں کہا گیا کہ اس 7 کے عدد میں حکمت اور راز یہ ہے کہ اس کو زہر اور جادو کا نقصان زائل یعنی دور کرنے میں خاص تاثیر ہے۔ 7 کا فگر جو ہے یہ جادو کا اثر کاٹتا ہے، اس میں خصوصیت ہے۔ اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی صبح سویرے 7 اجوا کھجوریں کھا لے تو اس سے اس دن زہر اور جادو سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ نسائی شریف میں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، نسائی شریف میں ہے کہ مصیبت زدہ پر 7 مرتبہ فاتحہ پڑھی جائے، الحمد شریف 7 مرتبہ اس پر پڑھی جائے، یہ مصیبت زدہ پر پڑھی جائے 7 مرتبہ۔ اس کی سند صحیح ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جس کو درد کا عارضہ ہو، درد کی تکلیف ہو، اس پر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھے جائیں۔ ایک دعا لکھیے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کی قدرت سے پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جس کو میں پاتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ سنن نسائی شریف میں ہے کہ جو کوئی ایسے مریض کے پاس جس کی موت مقدر نہ ہو، ان الفاظ سے 7 دفعہ دعا کرے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ عظمت والے سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ فتح رضویہ جلد 12 کے حوالے سے یہ ساری باتیں کہ 7 کا عدد، تو 7 بھی ظاہر ہے کہ اوڈ ہے، طاق عربی اردو میں طاق، توئی سے طاق، اور جو ڈبل ہوتا ہے اس کو جفت بولتے ہیں۔ یہ طاق جو ہے اس کی تو ہیں فوائد ہیں، برکتیں ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ کے حروف بھی 7 ہیں۔ چل مدینہ
के हुरूफ भी साथ हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक गुजारिश है कि आजकल बच्चे पैदा होते ही देखा जाए तो उनमें दिल के सुराख होता है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सी बीमारियां आजकल जन्म ले चुकी हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में गुजारिश है कोई मदनी वजीफा कोई मदनी फूल अता फरमाएं, ये खास तौर पे जो बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह 75 बार पढ़कर दिल में सुराख वाले बच्चे नीज, घबराहट, दिल और दीगर मरीजों पर दिल और सीने के तमाम मरीजों के सीने पर दम करना बेफजली ताला फायदेमंद है। हवाला बीमार आबिद, पेज नंबर 35। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के जरिए सवाल है हमारे पास कि अगर किसी का अकीका नहीं हुआ हो तो क्या वो उम्रे पे जा सकता है? अकीका तो अमर मुस्तहब है और खुद बच्चे पर अपना अकीका तो है नहीं, बाप पर है वो भी मुस्तहब है। तो नहीं भी किया अगर अकीका तो गुनाहगार भी नहीं है। और अगर मदीने जाता है तब भी कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए मौका मिले तो। इसका अकीके का मदीने शरीफ की हाजिरी से कोई ताल्लुक नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये भी सोशल मीडिया पर आया है कि किसी को 2% ये जो दावत आती है 1% 2%, तो किसी को 2% की दावत हो तो क्या वो अपने बच्चों को ले जा सकता है? एक दो बच्चे छोटे ले जाते हैं, उर्फ तो है इस पर। मुफ्ती साहब जैसे फरमाए। जी, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल उनको ले जाते हैं तो उसमें कोई आम तौर पे मसला नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चे के जो बाकायदा अच्छे भले बड़े हो चुके होते हैं और यानी अच्छा भला खाते पीते हैं तो उनके ले जाने का उर्फ नहीं है इस तरह। जी जी, अब बच्चा तो 100 साल का भी अपने माँ बाप का बच्चा ही कहलाता है। तो अंडर स्टूडे को जो उंगली में पकड़ के ले जाते हैं या कच्छ में उठा के ले जाते हैं, क्या बोलो बाजू पे उठा के, छोटे छोटे 3-4 साल 5 साल 6 साल तक भी चल जाए, जो बड़ा नजर आए कि ये बड़ा है तो उसको ना ले जाए। क्या सगी बहन को ज़कात दे सकते हैं? और ज़कात दें तो ज़कात बताकर देना लाजमी है? ज़कात बताकर देना जरूरी नहीं है, तोहफा गिफ्ट ईदी कहकर भी दी जा सकती है। और भाई बहन को ज़कात दे सकता है जबकि हकदार हो। इसी तरह सोशल मीडिया पर यह सवाल भी है कि अगर किसी की दाढ़ी नहीं हो तो क्या वो निकाह में गवाह बन सकता है? बन सकता है। अब तो सारे इसी तरह के होते हैं कमोबेश, बड़ा हरज हो जाएगा इसमें। मुसलमान होना शर्त है निकाह के गवाह के लिए। बेनमाजी है तब भी गवाह मुसलमान है तो ठीक है, वो गवाही दे सकता है निकाह की। इसी तरह ये सवाल भी हमारे पास है कि अकीके की जैसे बात हुई तो अकीके में कोई उम्र की हद है? ये कि 7 दिन का हो जाए ना, पूरा 7 दिन का, तो अकीका कर लेना चाहिए। फिर 14वें दिन कर ले, बेहतर यही है। फिर उम्र भर में जब भी अकीका 7वें दिन के हिसाब से करे, 7 दिन के बाद भी अकीका करेगा तो जायज है, हो जाएगा। और 7वां दिन यूं मालूम करेंगे जैसे कि सपोज करें कि बच्चा पैदा हुआ जुम्मे को, तो जिंदगी के हर जुमेरात उसका 7वां दिन है।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है, ये एक तस्बीह है जिसके हर दाने के अंदर मक्खी, मच्छर या इस तरह के हशरातुल अर्द ये मरे हुए हैं, यानी इसको बनाया इसी तरह खूबसूरती के साथ है कि बज़ाहिर तो खूबसूरती है इसकी कि लेकिन हकीकी जानदारों को मारकर इसके अंदर पिरोया गया। मेरा सवाल आपसे अर्ज है कि इस तरह की तस्बीह को बेचना, खरीदना और फिर इस पर जिक्र अस्कार वगैरह करना, ये कैसा, रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। हशरातुल अर्ज जो है ये अगर नुकसान पहुंचाते हैं उनको तो मार सकते हैं, तो अब मार दिया तो तस्बीह में मोतियों में भी डाल दिया उसको। और बाद हशरातुल अर्ज ऐसे हैं कि जिनको मारने की बिल्कुल ममानत है, जैसे कीड़ी है। तो इस तरह और भी मतलब है कि जो हशरातुल अर्ज नुकसान नहीं, यानी कीड़े मकोड़े, हशरातुल अर्ज माने जो कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ऐसों की तादाद भी लाखों है जो बिल्कुल बेजरर होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, तो उनको मारने की मुमानत है। तो अब अगर वो हराम यानी जरर पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े इनको मारा और फिर मोतियों में डाल दिया, तो इसकी तस्बीह तो बेचना खरीदना ये जायज है और उनकी मुमानत रहेगी। डालना ही मना है तो खरीदा भी ना जाके, वरना लोग इसका प्रोडक्शन करेंगे, बनाएंगे। अब इसमें ऐसा है कि जैसे अगर देखा जाए तो तबअन ये मतलब एक कराहत वाला फेल है कि अल्लाह और रसूल का जिक्र, दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े, अब इसमें वो मरे हुए कीड़े डाल के पढ़े, एक पता नहीं किसी अजीब व गरीब अक्ल की पैदावार होगी या इन मुमकिन है, क्योंकि बाज दीगर मज़ाहिब में जो इस्लाम से हटकर बाज मज़ाहिब में तस्बीह पाई जाती है दानों की। अब वो दाने जितने भी हो, आपके पास जो तस्बीह, इसके भी दाने हम गिन नहीं पाए कि कितने, तो आइन मुमकिन है कि यह किसी और मखलूक की तस्बीह हो, गैर मुस्लिमों की, और आपके हाथ लग गई हो, साहिल के हाथ लग गई हो और ये सवाल बन गया हो, ये भी हो सकता है। मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा, सुना भी नहीं था कभी। तो अगर ऐसी तस्बीह को ना ईजाद किया जाए, ना बनाया जाए, ना इसको बेचा जाए, कि ये एक मतलब घिनौना गंदा फेल है, अच्छा फेल नहीं है कि आप इस पर अल्लाह 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 पढ़ते रहें और ये मरे हुए कीड़े देखते रहें। कीड़ों को तो लोग हटाता है अपने, अल्लाह पाक हमारी कब्र को भी कीड़ों से बचाए। इसमें वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। जो हशरातुल अर्ज़ की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, यानी जिसमें नफ़ा हो सके, उसकी तो इजाज़त होती है कि मुंतफ़ा भी, जिससे नफ़ा उठाया जा सकता है, उन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त की इजाज़त अगरचे के दी गई है। लेकिन अभी जो सूरत हाल आपने बयान की उसके मुताबिक तो बहरहाल ये, चूँकि यहाँ पे इसको जो अंदर चीज़ है उसको ख़रीदना मकसूद नहीं होता, तस्बीह को ख़रीदना मकसूद होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वाकई पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ देखी है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि ये ओरिजिनल मक्खियाँ वगैरह नहीं होंगी कि इस तरह उसको अंदर दाखिल किया जाए, ये आर्टिफिशियल मुमकिन है कि इस तरह हो, कि इसके अंदर इस तरह मक्खी मच्छर को दाखिल किया जाए। अच्छा, ये नफ़ा पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े बेचे जा सकते हैं? उसकी सूरतें हैं बहरहाल, यानी उसके फिर इस्तेमाल की सूरतें देखी जाएंगी कि वो कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात उसमें और ख़राबियाँ होती हैं। वैसे हशरातुल अर्ज़ की ख़रीदो फ़रोख्त को कई फ़ुक़हाए कराम ने मना फरमाया, लेकिन आला हज़रत ने उसूल ये बयान फरमाया कि जो भी मुंतफ़ा भी है, जिससे नफ़ा उठाया जा सकता है, उसकी ख़रीदो फ़रोख्त की बात सूरतों में इजाज़त होती है। लेकिन बहरहाल इसके बारे में जो आपने फरमाया वही वजह है। लेनी नहीं चाहिए इसी तस्बीह, तोहफा भी दे तो माजरत कर लेनी चाहिए, कि इसको फरोग ना दिया जाए। मुझे ये डर लग रहा है कि अभी आज बयान हुआ ना, तो कोई वो अक्लमंद होगा जिसमें जरूरत से ज्यादा अक्ल घुस गई होगी, अब ये कहीं कारोबार ना शुरू कर दे, ये बोले वाले लोग हैं बेचारे, खरीदना शुरू कर देंगे।
यार पाक साफ सुथरी चीज हो जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र किया जाए। मरे हुए कीड़ों पर कोई गिनती थोड़ी करता है यार। मरे हुए कीड़े और लाल बेग पकड़ के आप बिछा दो चादर पे और उसमें क्या दुरूशी पढ़ोगे यार? कभी भी नहीं पढ़ोगे, ख्वाब में भी नहीं पढ़ोगे, और दिल ही नहीं करेगा। तो तस्बीह में यही तो चीजें डाली हुई है, देखकर भी आदमी को वहशत हो। या अगर आर्टिफिशियल है तब भी है, ऐसी तस्वीरों की भी क्या यार आखिर क्या जरूरत है कि जिससे आदमी को गुमान हो कि ये वो ओरिजिनल है, घिन आए। मैं सलीम तबाही की बात करता हूँ, जिनमें मतलब मैंने कि अच्छी तबीयतें होती हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। बाकी अब गंदे लोग तो गंदगियों से खेलते रहते हैं, मैं उनकी बात भी नहीं करता। साफ सुथरे नफासत पसंद जो मुसलमान है, मैं उनको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा हरगिज नहीं करना। ना इसका बेचना है, ना इसको लेना है, ना इसको फरोग देना है, ना इसको आगे बढ़ाना है। ये अच्छी चीज नहीं है। सही बात है कि इस पर तनकीद भी शायद जैसी तैसी हो। अगर कोई बेचना शुरू करे तो मस्जिद में लेकर आएगा तो बड़े बूढ़े की किसी की घूमेगी तो वो हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा आपको, यही मस्जिद में लाए हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज माशाल्लाह हमारे दारुल मदीना के भी 3 कैंपस से स्टूडेंट्स हैं सरपरस्तों के साथ, और हमारे स्टाफ के इस्लामी भाई भी आलमी मदी मरकज़ में भी माशाअल्लाहुल करीम हाजिर हुए हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। हर लम्हा गुनाह की कसरतो भर मार है, गलबा ए शैतान है और नफ्स बद अतवार है। अल्लाह का महीना सुनो आ गया रजब, रहमत कबूलियत का अबर छा गया है अब। अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना, अल्लाह का महीना। अजर का वक्त हो गया, उठो ऐ गुलामान मुस्तफा उठो। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला शोबा इस्लाह आमाल के तहत हमारे नसीराबाद डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट डेरा लायार में एक अजीम शान सहरी इज्तिमा हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकान रसूल ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह जदवल के मुताबिक पूरा प्रोसेस चला अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे खुश नसीबी के हमारे बलूचिस्तान के मशावरत के निगरान हाजी मोहम्मद अनवर अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। अल्लाह पाक इन सब को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अमीर सुन्नत से दुआओं का मुल्तजी हूँ। हमने मिलकर सहरी इज्तिमा किया, वहाँ पर शिरकत की सहरी इज्तिमा में माशाअल्लाह खूब बरकत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी रोज़ा रखने की सआदत हासिल की। हमें सहरी इज्तिमा में माशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा भी रखा, अशरा को चाश्त भी पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल दावत इस्लामी की शोबा इस्लाह आमाल के तहत आज सहरी इज्तिमा में शिरकत करने की सआदत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बड़ा लुत्फ आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क और बैरून मुल्क में हमारे शोबा इस्लाह आमाल के तहत जो है वो सहरी इज्तिमात की बाहरें हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस तरह अमीर अहले सुन्नत ने माह रजब शरीफ के आते ही नफली रोज़े रखने का जो एक जहन दिया, तो आइए हम आपको अब तक की मिलने वाली कारकर्दगी जो है वो बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोबा इस्लाह आमाल के तहत जो सहरी इज्तिमात हुए और इसके साथ जो नियतों का जो सिलसिला है, तो 19 फरवरी
2022 تک کی آنے والی کارکردگی کے مطابق 35,008 مقامات پر الحمدللہ سحری اجتماعات ہوئے ہیں، جن میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 3,50,501، اور جو نفلی روزے رکھنے کی جو نیتیں اب تک ہمیں ملی ہیں، 6 روزے رکھنے کی جو نیتیں ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 79,433، اسلامی بہنوں کی تعداد 37,736، 4 روزے رکھنے کی نیتیں 1,33,961 اسلامی بھائی اور 21,234 اسلامی بہنیں، 2 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,55,341، اسلامی بہنوں کی تعداد 39,403، ٹوٹل روزے جو کل روزے رکھنے کی جو نیتیں ملی ہیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,68,735، اسلامی بہنوں کی تعداد 98,373، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی جو ٹوٹل تعداد ہمیں نیتوں والی ملی 5,67,108۔ تو الحمدللہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف مقامات پر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کو دیکھتے بھی ہیں، اور اسلامی بھائی پھر قافلوں کی بھی تو کورسز کی بھی نیتیں کرتے ہیں۔ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارا شعبہ دارالمدینہ کے بھی مختلف کیمپس سے عاشقان رسول کی آمد ہوئی، اسٹوڈنٹس آئے، اپنے پیرنٹس کو اور سرپرستوں کو لے کر آئے، اسٹاف کی بھی آمد ہوئی، اور بھی مختلف جامعات اور علاقوں سے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کو کسی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اس ہفتے میں جو رسالہ ہمیں پڑھنا سننا ہے، الحمدللہ اس کے لیے جانشین امیر اہل سنت نے دعا بھی عطا فرمائی ہے۔ سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کہ 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے شاعری کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے فضولیات سے بچا کر اپنے اور اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول رہنے والی زبان عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 لیکس کا ہدف ہمیں حاصل کرنا ہے جو امیر اہل سنت نے دیا ہے، ویکلی رسالہ جو ہم پڑھتے سنتے ہیں، اور اس لاسٹ ویک جو رسالہ ہم نے پڑھنا سننا تھا اس کی جو ہمیں کارکردگی ملی ہے، رسالہ ہے فیضان امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 16,42,972، پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,26,499، اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 29,013، اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,71,269، ٹوٹل کارکردگی جو ہم کو ملی ہے 26,69,753۔ الحمدللہ یہ ہماری مجلس کی کوششیں ہیں۔ مزید بھی میں آپ سب کو ترغیب دلاؤں گا کہ اس رسالوں کو پڑھنے کی سننے کی آپ عادت بنائے کریں، لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں۔ اور بڑی حیران کن کارکردگی ہمیں ایک ملی تھی جو مجلس نے تیار بھی کرنی تھی، اور مدنی چینل پر ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو دکھاتے بھی، کہ صرف ایک اسلامی بھائی نے ویکلی پورا ہفتہ کوشش کی، اپروکسیمٹ 5,600 پلس یہ رسالہ پڑھایا اور سنا کر اور دیگر ترغیب دلا کر انہوں نے اپنی کارکردگی جمع کی۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ماشاء اللہ الکریم ویکلی رسالہ جو پڑھا سنا جاتا ہے، بہت ساری معلومات اس میں حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اگر ہم نے کسی کو نیکی کی دعوت کے طور پر رسالہ پڑھ کر سنایا، انشاءاللہ الرحمن ہمیں بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ رسالے دکھائے جا رہے ہیں، یقیناً یہ تقسیم رسالے کیے جاتے ہیں تاکہ جن کو ملے وہ پڑھیں اور آگے پڑھ کر سنائیں۔ تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ ویکلی رسالہ حاصل کریں۔ اگر کوانٹٹی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مکتبۃ المدینہ کے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ آپ کے ایڈریس پر بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ، اور جو سوالات کے درست جوابات دیتے ہیں ان کی رو بھی ہوتا ہے، قرآن اندازی بھی ہوتی ہے۔ ہمیں جو لاسٹ مدنی مذاکرے میں سوال ہوئے
ان کے سوالات، اور آئیے سنتے ہیں اس کے جوابات۔ پہلا سوال ہوا تھا مداح حبیب کن کا لقب ہے؟ جواب خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سوال نمبر 2، کس صورت میں خوشامد کرنے کی اجازت ہے؟ جواب علم حاصل کرنے کے لیے۔ سوال نمبر 3، کون سے 3 جاندار ہیں جو آئندہ کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں؟ جواب انسان، چونٹی اور چوہا۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبدالغفار اتاریہ بورے والا، امان اکبر رضا اتاری گلشن بہار اورنگی ٹاؤن، ملک سردار اتاری چکوال، بنت رفیق اتاریہ گجرانوالا، ابو بکر اتاری گوجرا، بنت لیاقت علی ہاشمی ٹبا سلطان پور، عامر مشتاق اتاری جھنگ۔ تمام درست جوابات دینے والوں میں سے جو ڈرا ہوا نکلنے والا نام عامر مشتاق اتاری جھنگ، ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہانہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی، یا اپنا یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین سے جو مزید سوالات ہیں، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، بنت فلاں، ام فلاں۔ اور یہ جو ہمیں سوال کے جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ الکریم آئندہ سیٹرڈے، نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے وہ ہم اس کو اذان عشاء تک آپ ان سوالات کے جوابات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نیکسٹ سیٹرڈے جو مدنی مذاکرہ ہوگا تو ہمارے رکن شورا حاجی اسد اتاری جو ہماری مجلس جامعۃ المدینہ کے نگران بھی ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ اسی مدنی مذاکرے میں اختتام بخاری کا بھی سلسلہ ہوگا، یعنی دورہ حدیث شریف کے جو آخری جو سبق ہے وہ اس مدنی مذاکرے میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے گا۔ تو یہ بڑا بابرکت موقع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی پانے کی نیت فرما لیں۔ سوال نمبر 1، جنتی صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ سوال نمبر 2، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے۔ سوال نمبر 3، کتنے صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا؟ تو یہ جوابات انشاءاللہ الرحمن ہم نیکسٹ ویک جو ہے وہ دیکھیں کتنے جوابات ہمیں ملتے ہیں اور ترکیب بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔